میں اس پہ صرف ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں، جواب دیتے رہے، میں اس کے بعد ان کو سنتا رہوں گا. میں خالصتاً صرف سمجھنا چاہتا ہوں ان کا عقیدہ اس حوالے سے. عامر صاحب جواب دے دیں یا اسکانی صاحب جواب دے دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ دور نبوت کی بات ہو رہی تھی، تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آبادی، تو وہ جو لا نبی آبادی ہے اور دور نبوت والی جو بات ہوئی ہے، پہلے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ لا نبی آبادی، لا نفی جنس والا جو عقیدہ ہے، اس کے حوالے سے وادی کب سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ مجھے پلیز تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. میں صرف سن رہا ہوں، میں نے اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا. شکریہ. اچھا مائنڈ ٹوسٹر صاحب، اگر میں پھر آپ کو نیچے بھیج دوں یہ چلے جائیں، کیونکہ دوسرے دوست بھیج دیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ ان کو کہیں کہ احتساب کے ساتھ اس کا جواب دے دیں. ہاں چلیں عامر صاحب آپ پھر اس کا جواب دے دیں، میں دوسرے دوستوں کو لیتا ہوں اوپر. جی عامر صاحب. ہاں جی، پہلے تو میں وہ جو پہلے ہوٹنگ شوٹنگ ہوئی ہے، پہلے تو میں اس کا جواب دوں گا، پھر ان کے سوال کا جواب دوں گا. ٹھیک وہ ہے جو آپ سمجھے. ہاں جی، وہ جو ٹونی صاحب فرما رہے تھے نا کہ بھائی وہ باپ ہو یا مرد ہو، آنا بنی اسرائیل سے ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹونی صاحب کو شاید نہیں پتا، ظاہر ہے کہ کتابیں بھی نہیں پڑھی اور جماعت کے برعکس عقیدہ بھی وہ پیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی جماعت کا نام مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل رکھا گیا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو مجھ سے حوالہ لے لیں. آپ کی جو جماعت ہے نا، اس کو مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ اس کا نام بنی اسرائیل ہی رکھا گیا ہے. تو آپ بنی اسرائیل ہی ہیں، آپ ان سے کوئی کم نہیں ہیں. باقی رہی بات یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ بعد ہی نبی علیہ السلام کے بعد، یا اسی طرح سے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، بعد ہی کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب متکلم کے منہ سے، وہی والی پاک زبان سے یہ لفظ ادا ہو جائیں، اس وقت سے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. بس اتنا ہی جواب ہے. جی عطا صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی کریں بات، اپنا موقف دیں، پھر میں نے سیفی صاحب کے پاس جانا ہے. اعتراض کیا تھا کہ ایک نبی کہنے پہ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ ایک نبی جو ہے نا وہ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مثال پیش کی کہ جی اگر کسی کا باپ گیا ہوا ہے اور وہاں سے واپس آئے اور کوئی کہے کہ جی وہ کہے کہ میرا باپ واپس آ رہا ہے، اور وہ کہے کہ جی ہاں ایک مرد آ رہا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ یہ نہیں سمجھا احمد علی صاحب. کرتے ہیں گھر میں ایک مرد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا باپ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تو ہے نا، ان کو ایک نبی کیوں نہ کہا جائے؟ ایک نبی آپ کے آنے والا ہے تو ان کو ایک نبی ہی کہا جا رہا ہے نا، وہ نبی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہا ہے. مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے میں آیا. ہاں میں پھر سمجھاتا ہوں. جی. میں یہ کہہ رہا ہوں عطا المجید صاحب کہ جب کوئی بندہ کسی ایک مخصوص بات کو جرنلائز کرتا ہے، اس سے فتنہ اور انتشار پیدا ہوتا ہے. جب ایک مخصوص بندہ مراد ہو اور اس سے آپ ایک جنرل پرسن مراد لینے کی کوشش کریں، تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح میں نے مثال دی ہے. لیکن وہ بہت بری لگی ہے ٹونی صاحب کو اور آپ کے کئی ساتھیوں کو. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نظر میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھئی آج ایک مرد آپ کے گھر میں آ رہا ہے، آپ کہیں کہ میرے والد آ رہے ہیں باہر سے چھٹی، اور وہ کہے کہ آج تو آپ کے گھر میں ایک مرد آ رہا ہے آپ کی والدہ کے پاس، کتنا برا لگے گا، کتنا ذہنی انتشار اور خلفشار پیدا ہوگا خیالات میں، اور کتنے جذبات بھڑکیں گے کہ میں اپنے باپ کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک بندے کی بات کر رہے، جرنلائز کر رہے، پتہ نہیں کون بندہ آ رہا ہے. اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے، اس سے گمراہی پھیلتی ہے. اس سے بھی بڑھ کر ایمان کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر سینسٹیو ہے. اگر آپ ایک مخصوص شخصیت کو جرنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک نبی کے آنے کا قائل ہے، ایک نبی کے آنے کا قائل ہے، تو یہ بہت بری بات ہے. ہم صرف اور صرف اسی ہستی کے آنے کے قائل ہیں جس کی اطلاع، جس کی خبر مخبر صادق نے دی ہے، سچوں کے سردار نے دی ہے. ان کے علاوہ
किसी के हम ना कायल हैं, ना हम किसी के मुंतज़िर हैं, ना हम सोच भी सकते हैं किसी और के बारे में। जी हम यही कह रहे हैं कि वो एक नबी है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आप बनी इसराइल के एक नबी की बात कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे, तो वो एक नबी ही है ना, तो उनकी बात कर रहे हैं कि आप एक नबी के आने के कायल हैं। तो इसमें क्या ऐसी आपको बात बुरी लग गई है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं है आप क्यों इसको ऐसी मिसाल के तौर पे पेश कर रहे हैं कि ये बात ऐसी बहुत ही बुरी बात है। एक नबी के आने के आप कायल हैं, वो नबी ही है ना। आपने कहा है कि वो बनी इसराइल के नबी होंगे, आप ये मानते हैं कि वो बनी इसराइल के नबी वो आसमान की तरफ चले गए और वही लौट के आएंगे आखिरी जमाने में, तो वो होंगे तो नबी ना। भाई, उनका जो आना मज़कूर है, नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी वजाहत कर दी है कि वो उन्होंने कैसे आना है और उनका क्या टास्क है, क्या उनका मैंडेट है, उन्होंने इस दुनिया में आके क्या करना है। नहीं, वो तो आप बातें उस बात अलग को होगी ना, वो बातें अलग है, उनका क्या टास्क है, वो क्या, वो बातें अलग है। अगर हम कहते हैं कि आप कायल हैं एक नबी के आने का, आप एक नबी के आने का कायल है, आप बिल्कुल एक कायल है, आप एक नबी के आने का, आप बनी इसराइल के ईसा इब्ने मरियम के आने के कायल है कि वो आखिरी जमाने में आएंगे। तो इसमें बुरी बात क्या है? क्या ऐसी बात है कि जो आपको इतनी ग्रां गुजर गई है? भाई, मैं फिर कहता हूँ तावल मजीद साहब कि अगर कोई बंदा आपको ये कहेगा कि भाई आपके घर में कोई मर्द आ रहा है आज, आपको अच्छा लगेगा? ये बता मैं दें। अपने घर का मर्द हूँ, मैं अगर किसी घर में अपने जाता हूँ तो मेरे घर में मर्द ही आता है ना, तो क्या ऐसा, अगर मैं नबी, अगर वो नबी हैं और वो आखिरी जमाने में आ रहे हैं, वो एक नबी ही है ना, आप कायल हैं कि वो एक नबी आएंगे, तो फिर वही इसमें बात। क्या ऐसी बात कर दी जी है कि अताउल साहब देखें, बात हो गई, उन्होंने भी जवाब बारी दे बारी दिया। कर लें यार जी, बात। अब सैफी साहब, अच्छा सैफी साहब आप करें, लेकिन कोई सख्त लहजा या सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, अपना मौक़िफ़ रखें आराम से। भाई भट्ट भाई, जो भी बातें, जो भी अल्फाज दूसरे भाइयों ने इस्तेमाल किए हैं ना, जैसे फितना के, या ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? हाँ चलें, वो अगर उन्होंने किए हैं उसी तरह के कर लें, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं बड़े प्यार से बात करूंगा, मैं सिर्फ बात समझने आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे बड़े दानिश्वर लोग बैठे हैं, सारे मेरे भाई भी बैठे हैं, पीर असकानी साहब भी बैठे हैं। मैं बात ये करने आया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही एक बात की, कि एक नबी ने आना है, उनका नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। और उस नबी ने आना है, दौरे नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लम का ही चलना है, इसलिए कि हमें पता है कि ये आखिरी दौरे नबूवत है, आखिरी किताब है, सारा कुछ आखिरी है ना, मतलब कि यही शरीयत है, इसी ने चलना है दौरे नबूवत क़यामत तक। पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना है, जितने मर्जी नबी आ जाएं। एक नबी का वादा किया है, एक नबी के बारे में पाक रसूल फरमा गए हैं कि ईसा इब्ने मरियम ने आना है, ठीक है। और ईसा इब्ने मरियम को जो टाइटल कुरान ने दिया है, नबी और रसूल का दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो मर्द कह के उनको पुकारें या मर्द ना कह के पुकारें। क्या कोई ऐसा भी नबी गुजरा है जो मर्द नहीं था? कोई ऐसा भी नबी गुजरा है? ये तो एक वैसी कोई अजीबोगरीब सी मंतक पेश कर दी है लामा साहब ने, जो कि अकल से बहुत कोसों दूर है, ठीक है। बाप आए मर्द की शक्ल में तो वो बाप ही होता है तो वो बाप ही है ना, तो है वो मर्द ही है। तो इसी तरह जो हजरत ईसा है वो नबी है, उनको हम कैसे कह सकते हैं वो नबी नहीं है? तो वो है भी मर्द है, तो खुद से कह दो कि जी नहीं वो नबी नहीं होंगे, नबी नहीं भाई क्यों नहीं होंगे नबी? दौरे नबूवत की बात और है, नबी होने की बात और है, दो डिफरेंट चीजें हैं। दौरे नबूवत तो पाक रसूल का क़यामत तक, वो हम भी मानते हैं, लेकिन हजरत ईसा का टाइटल अगर इनके मुताबिक उन्होंने आना है, तो ये कुरान के मुखालफ जाके, जिसकी ये कहते हैं कि हम हिफाजत करते हैं, ये उनसे टाइटल कैसे छीन लेते हैं? कहीं पे लिखा हुआ है कि वो नबी नहीं होंगे? कहीं पे ये बात लिखी हुई है कि हुक्म और अदल? कौन सा नबी है जो हुक्म और अदल नहीं था? कौन सा नबी है जो हदायत याफ्ता नहीं था? कौन सा नबी है मतलब के? तो फिर हुक्म और अदल तो हर नबी होता है, हर नबी इमाम होता है, हर जी नबी साबिर होता है। साहब देखें, इसीलिए तो मैंने ये मौजू लगाया है कि असल में खत्म नबूवत का अकीदा हमारा है, क्योंकि हम समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे तमाम अंबिया के सिलसिले बशमूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खत्म कर दिए, वो दोबारा नहीं आएंगे। जो आएगा इस उम्मत से खातमुन नबीय्यीन की मोहर से आएगा और उसी से फिर उम्मत के मैं सिर्फ रहनुमाई होगी, इसीलिए ये लगाया हुआ मैंने। हाँ जी, इन भाई की बात से मैं कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि हजरत ईसा ने आना है, हम कहते हैं हाँ जी आना है, लेकिन वो नबी नहीं होंगे। भी कहाँ लिखा है वो नबी नहीं होंगे? कहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि वो नबी नहीं होंगे?
उनको लोग जाके कहेंगे ओ ईसा, ओ हजरत ईसा, वो नबी नहीं है जी, ये नबी नहीं है। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? दौरे नबूवत तो ये तो चले अब जब मौका दें उनको ना, आमिर साहब को। ठीक हो गया आमिर साहब जी, आपकी बारी, या पीर साहब दे लें जिसने भी लेनी है। जी मुझे भी मौका चाहिए इसके बाद। अच्छा ठीक है, नासिर साहब को मैं मौका देता हूँ। नासिर साहब ने नहीं लिया, फिर नासिर साहब अगर लेना चाहते हो ले लें, नहीं तो पीर साहब बात करते हैं। पीर साहब करें बात। देखिए, इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया पहले ही एमजी साहब को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो नबी हैं, लेकिन उनका दौर नबूवत नहीं होगा। बड़े आराम से मैंने आपको समझाया। देखें, चूंकि आप मानते हैं मिर्ज़ा जी को नबी, तो आप कहते हैं नबी हैं। क्या हज़रत मिर्ज़ा जी के दौर नबूवत है? आप साहब कहेंगे नहीं। किसकी है भाई? आप कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बायन ही हम यही कहते हैं कि हज़रत ईसा जब आएंगे वो नबी तो हैं, लेकिन उनके दौर नबूवत नहीं है। ये हमने कहा, ये हम कह रहे हैं। बड़ी अपने घर, मैं जा रहा हूँ अपने घर, मेरे जो है बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है एयरपोर्ट पे, वाले साहब आ रहे हैं। अब जनाब आला आप जाएं, मिसाल के तौर पर, ताकि आपको बुरा न लगे, मैं अपने पे मिसाल देता हूँ। आप जाएं बट साहब, आप कहें मैं आपका वालिद हूँ। भाई आप मेरे वालिद नहीं, आप मोहतरम हैं, ठीक है, लेकिन मेरे वालिद साहब का नाम पीर आस्कानी आ रहे हैं, मैं उनके इंतज़ार में हूँ। आप कहते नहीं चलो चलो घर ले चलो, मैं ही वालिद हूँ। तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, मैं आपके वालिद का बड़ा एहतराम करता हूँ, उसके मुहर से हूँ, मैं फना हो गया हूँ उसमें। कोई मानेगा? ये इतनी सी बात है। भाई आप कितने भी अच्छे हों, आपकी इज्जत है, सारा कुछ है। भाई मैंने अगर आना है, बच्चा मुझे ही रिसीव करेगा एयरपोर्ट पे। अब दुनिया का कोई भी बंदा आ जाए, कहे नहीं नहीं पीर का आस्कानी मैं हूं, चलो मुझे लेकर जाओ घर में, तो क्या वो मानेगा? अब सारा दुनिया जो है वहां जो बटा बनाया हुआ है, कहते नहीं 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 भाई ये फना हो गए, आपके वालिद में फना हो गए ना, ये फना हो गए, इस्तिलाह सूफिया का ये सिलसिला होता, तो भाई इसको मानो। चलिए ऐसी बातें हैं बेकार की, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। जी पीर साहब देखें, ये वाला मामला अंबिया का मामले के लिए आप वो मिसाल नहीं दे सकते जो आप देते हैं। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों के रूहानी बाप हैं, तमाम उम्मत के बाप है रूहानी बाप, लेकिन जिन्होंने इनकार करना था, जिन्होंने नहीं माना, उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। साहब पीर साहब से पूछ लेना कि ये बाप किसको मान रहे हैं, हजरत मोहम्मद सल्लम को या हजरत ईसा को? हाँ चले ठीक है, ओके। अब सल्लम के अंदर क्या हजरत ईसा के अंदर? मुझे अब मौका दें। ताहिर साहब को बारी देते हैं। जी ताहिर साहब, आप बात करना चाह रहे थे। जी जज़ाकल्लाह। बात यह है कि ऐसी मिसालें नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर दी हैं तो उनको फिर एक्सप्लोर करने का दूसरे का हक है। मोहतरम आमद अजीज साहब ने कहा है कि घर में जो मिसाल दी है, बाप आ रहा है या कोई और आ रहा है, उसके बजाय किसी एक का कहना, ये बड़ा मायूब है। लेकिन अब मैं उनकी मिसाल ही आप सारे तहम्मुल से सुन लें कि अगर बाप फोत हो चुका हो और उसके बाद फिर कहा जाए कि आज रात को आएगा कोई, तो क्या ये मायूब बात नहीं होगी? ये जो वो जो है इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। जी यही बात आए साहब यहूद कर रहे हैं कि भाई जिसको हम बाप समझते थे वो तो आया कोई नहीं, आपने हज़रत ईसा को कैसे बाप बना लिए? चले ठहर, एक दिन मैं कहना चाहता हूँ एक मुख्तसर कि जमात अहमदिया का यह अकीदा है कि ख़त्म नबूवत आदम से शुरू हुई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आकर अपने कमाल को पहुंच गई। मिर्जा साहब के अल्फाज में अब कोई जदीद या कदीम, कोई नया या पुराना नबी नहीं आ सकता। अब जो आएगा वो सीरत सदीकियत की खिड़की खुली है और उसकी वजह से हजारा औलिया आए हैं, आते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला नबूवत मोहम्मद अरबी की ही है जो जारी है, जो सारी है। मिर्जा साहब उम्मती भी हैं और एक पहलू से नबी इसीलिए हैं कि उनके रंग में रंगीन होकर मैं नहीं सब तू की कैफियत में फनाफिर रसूल की हैसियत से वो आए हैं, जिनमें इनका अपना नफ्स शामिल नहीं है। जज़ाकल्लाह। जी इसी अकीदे में मुसलमानों के मसाइल का हल है ताहिर साहब, इसीलिए ये मौजूद लगाया हुआ है। जी आमिर साहब करें बात। जी डॉक्टर साहब, वो जो टोनी साहब फरमा रहे हैं ना कि भाई अगर किसी बंदे का बाप बाहर से आ रहा हो और वो बाप फौत हो जाए,
تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر کسی کے باپ نے باہر سے آنا ہو اور وہ فوت ہو جائے تو یہ تو کہا جائے گا کہ اس کا باپ آنا تھا، فوت ہو گیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اس کا باپ بن کے آ جائے، نہ صرف یہ کہ اس کا باپ بننے کی کوشش کرے زبردستی اور کہے کہ میں ہی مراد ہوں، اصل میں نہیں آنا تھا، میں ہی وہ باپ ہوں، بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ صرف میں ہی مراد نہیں، ہو سکتا ہے میرے جیسے 10,000 اور باپ تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اس عاجز کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آوے، اور ممکن ہے کہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ باپ جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باپ فوت ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے اور 10,000 میرے جیسے بھی آ جائیں۔ تو پھر ایسی سوچ پر اگر بندہ یہ سمجھے جی یہ دیکھو اب یہ غلط سیفی صاحب الفاظ اب استعمال کر رہے ہیں، ان کو منع کیا جائے۔ سیفی صاحب اب جٹ صاحب آئے ہیں، میں ان سے بات جی میں جٹ صاحب لیکن السلام ان علیکم۔ کو منع کیا جائے کہ یہ تف شف کے لفظ نہ لیں، اچھا یہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ نہیں یار، آپ مجھے بتائیں، میں ان کو کہوں گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ ان کو منع ٹھیک ہو گیا جی۔ جٹ صاحب آپ کریں بات۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، اپنا تعارف کروا دیں۔ میں نے زاہد اسکانی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا، اگر مجھے اجازت ہو تو۔ کو پورا بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، آپ کو رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے، عزت بھی دی جاتی ہے، آپ کو گالیاں بھی نہیں دی جاتی، تو پھر آپ دوسری برادروں پہ کیا لینے جاتے ہیں گالیاں لینے کے لیے؟ نہیں یار، یہ کوئی بات نہیں، ان کو اگر دل کرتا ہے تو ہم نہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسرا، میں عامر نذیر صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ دوسرے پہ بلیم لگاتے ہیں نا، فلاں بنی اسرائیل میں سے یا فلاں وہاں سے، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنا بھی بتائیں۔ آپ اپنا تو بتاتے نہیں کہ آپ حضرت لوط کی نسل کے اہم کارکن ہیں، وہ بھی آپ کو بتانا چاہیے نا، وہ آپ کیوں کھا جاتے ہیں؟ میں دیتا ہوں جواب ان کو۔ نہیں میں جواب دوں گا جی بٹ صاحب۔ اصل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے اس کا جواب تو صرف اور صرف 2022 کا جو یو کے کا کیس ہے نا، صرف اس کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کس قوم سے تعلق ہے، صرف اس کو آپ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں۔ جی ٹھیک ہو گیا عامر صاحب؟ ہاں جی طبیعت بہتر ہو جائے گی، لیکن ایک بات تو مجھے مکمل پیچھے والے تو مکمل کر لینے دیں۔ ہاں جی، کریں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی جس طرح ٹونی صاحب کہہ رہے تھے بھی باپ تو فوت ہو گیا ہے، تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اشتہارے کے رنگ میں ایک بندہ آ کے کہے کہ اشتہارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا ہے، اور آخر کئی مہینوں کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو فلان جگہ پہ درج ہے، مجھے تمہارا باپ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کون ہوگا بھائی اس طرح کے بندے کو اپنا باپ مانے گا؟ اس سے تو بہتر ہے بندہ یہ یقین کر لے باپ مر گیا ہے، باپ نے نہیں آنا۔ اگر اشتہارے کے رنگ میں حاملہ ہو کے ایک بندے نے میرا باپ بننا ہے، اس کی بجائے بہتر ہے کہ بندہ یہ فاتحہ پڑھ چھڑے جڑا مر گیا، ٹھیک ہے، فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی عامر صاحب، یہود بھی حدیثہ کے بارے میں یہی کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، اب میں میری باری ہے۔ اب افغانی صاحب بات کریں یا ناصر صاحب؟ اگر آپ نے کرنی ہے صافی صاحب، ایک منٹ مہربانی، ناصر صاحب آپ نے کرنی تو آپ کر لیں۔ پیر صاحب کو دیں موقع، پیر صاحب کو موقع دیں۔ جی پیر صاحب، افغانی صاحب کریں بات۔ بہت شکریہ۔ میں اپنا باری سید صاحب کو دیتا ہوں کیونکہ ابھی آئے ہیں اور موضوع کلام انہوں نے شروع کیا تھا۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ٹائم پھر ان کی باری آئے گی، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ نہیں یار سیفی صاحب آپ نہیں بولے نا، میں کر رہا ہوں نا جی۔ شاہ جی بات کریں۔ جی اپنا کیا سوال کیا تھا بٹ صاحب؟ سوال کوئی نہیں تھا، آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، اور میں نے پیر صاحب کو کہا، انہوں نے کہا جی شاہ صاحب بات کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی بات کرنی تو میں سیفی صاحب یہ ان کو باری دیتا ہوں۔ ہاں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جاہل اور جہالت کا لفظ تو بولتے ہیں لیکن دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی۔ ہوا میں جو تیر چلایا جاتا ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اور جب آپ لوگ دلیل سی اور نہ ہی آپ کوئی قرآن پاک کی آیت مقدسہ کا حوالہ دیتے ہیں
اپنی فکر کے لیے آپ کو قرآن پاک کی آیات بینات کا حوالہ دینا چاہیے، اور آپ کی کمیونٹی اب قرآن پاک کا بالکل حوالہ دیتی ہے، اور ویسے جملے اور اس طرح کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ الحمدللہ قرآن پاک سے ہے۔ ابھی آپ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، تو قرآن پاک ہمیں پوری رہنمائی دیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مقدسہ میں تو جہاں تک دور کا تعلق ہے وہ خود تعین قرآن کرتا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ دور کا پوچھتے ہیں کہاں ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ دور کا تعین ہے۔ آپ پوچھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مقدسہ قرآن بیان کرتا ہے، جی بالکل کرتا ہے۔ کہاں ہے، سورہ سبا آیت نمبر 28، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورہ اعراف آیت نمبر 158، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ قرآن پاک کی آیات بینات کے عین مطابق ہیں، اور ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعین وہ بھی قرآن پاک فرماتا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 61، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بالکل محکم آیت ہے۔ ہو کی ضمیر سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اور کی طرف راجع ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر آخری بات یہ کہ احادیث مقدسہ متواترہ جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کر بیان فرمایا، اس لیے الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جزاک اللہ بٹ صاحب۔ جی سیفی صاحب آپ تو بات کریں، لیکن دوبارہ مہربانی کر کے الفاظ کا اور لہجے کا خیال رکھیں۔ جی بٹ صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ اس طرح نہ کیا کریں۔ یہ ابھی عامر صاحب نے تھو کا لفظ لیا ہے، پھر انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں، تو آپ ان کو تو منع نہیں کرتے۔ میں نے تو بھی کوئی بات بھی نہیں کی ایسی، یہ تو کوئی مطلب عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ یار وہ ہمارے بھائی پہلے آئے تھے نا، انہوں نے ایک بات کی نہیں وہ بھائی نے بات کی، انہوں نے جواب دے دیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا تھو ہے، تھو ہے۔ تھو کا لفظ میں نے نہیں بولا بٹ صاحب، آپ کی ریکارڈنگ میں ان کو سمجھائیں یار ماجا نام دوں اگر میں نے تھو لفظ بولا ہو تو۔ تو کا لفظ میں نے نہیں سنا سیفی صاحب، بات جو بھی بولا لیکن انہوں نے غلط لفظ بولا ہے حقارت کے ساتھ، تو ان کو کہیں اگر شکل درجنوں مرتبہ سنا ہے نا۔ اور میری بات سنو، جو بھائی ہمارے آئے تھے نا اس سے پہلے، ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی غلط بات کی تھی، یہ پہ میں کیا کرتا ہوں، بھی نہ کریں پھر ان کو بھی کیسا تو نہ کریں۔ چلیں آپ کریں بات، آرام سے سوال یہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس سے کس کا انکار ہے کہ دور نبوت جو ہے وہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا ہے، انہی کا چلنا ہے، سب کچھ انہی کا ہے۔ مرزا صاحب کا بھی یہی کلیم ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں انہی کے رنگ میں رنگ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے کہ 100 مسیح آ جائیں، 1000 مسیح، وہ اللہ کی مرضی ہے، اپنی امت جو پاک رسول کی امت ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے جتنے مرضی وہ بھیج دے۔ آپ کو کیا پتا ہے قیامت کب آنی ہے؟ کل آنی ہے قیامت۔ پاک رسول نے فرمایا اس طرح کہ میں اور قیامت ہے جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں، تو آگی قیامت نہیں آئی۔ اللہ اس وقت تک قیامت کے دن تک اپنے بندوں کے لیے، اس امت کی بھلائی کے لیے جتنے مرضی مسیحا بھیج دے، جتنے مرضی مجدد بھیج دے، جتنے مرضی امتی نبی بھیج دے اس نبوت کے اندر، پاک رسول کی نبوت کے اندر۔ ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے کہ یہ جو بھی اب آئے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ سے ہی پانی لے کر آئے گا، خود سے کوئی کلیم نہیں کرے گا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو، ایک بنی اسرائیل کا رسول نبی اس کو زبردستی، جس کا کہیں نہیں لکھا ہوا، اس کو لے کر بھی آتے ہو، ساتھ کہتے ہو ختم نبوت ہے، نبوت بند ہو چکی ہے، اٹا پوریاں ہو چکی ہیں، بلڈنگ بن چکی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ان کو اس کو کھینچ کے لے کر بھی آتے ہو، اور نہیں آنا آنا آنا، کتے اسمان میں زندہ بیٹھا ہے، آنا آنا، اچھا دکھانا بھی نہیں ہے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے زندہ بیٹھا ہے اسمان پہ، کہاں پہ ہے وہ، اچھا لے کر بھی آتے ہو، اور ساتھ کہتے ہو، ساتھ ان کا جو نبی ہونے کا ایک ٹائٹل اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کہنا ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں ہوئیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو اللہ نے ٹائٹل دیا، کسی کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں وہ نبی نہیں ہوئے گا، وہ تو نبی نہیں ہوئیں گے، وہ تو عدل و حکم ہوئیں گے۔ تو بھئی کیا باتیں کر رہے ہو یار، کیا باتیں۔ اور دوسری بات یہ بچہ لاسٹ بات، انہوں نے کہا ایک کیس
میں ہزاروں کیس کھول دوں گا ان کی جو سرکاری امت میں سے ہزاروں نہیں کیس بس ٹھیک ہو گیا یا نہیں بس ٹھیک ہے اس طرف نہیں ہم نہیں جانا ٹھیک ہے نا جی ناصر صاحب کریں بات آپ مجھے جواب دینے نہیں بٹ صاحب یار پھر وہی بات آپ ٹھیک کیا ہے ہوتا ہے یار بات اپنی باری پہ بات کریں آپ ہر دفعہ باری نہیں پہ یار صاحب یہ صاحب ڈکٹیٹ کیوں بندہ کرتا ہے یہ ماڈریٹر یہ برانڈ کا مالک ہے بٹ یار صاحب یہ دیکھیں بٹ صاحب یہ سیفی کو چپ کرانا پھر عامر نذیر کو بھی چپ کرائے معاملہ جیسے ٹھیک رہے گا ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں سبھی صاحب آپ دوبارہ عامر انیفی نذیر کو آپ موقع نہیں دینا ہے میں چپ ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کی باری کے بعد یہ باری لے لیتے ہیں دونوں کو کیا طریقہ ہے؟ نہیں آپ سبھی صاحب دیکھیں جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس کو مینج کر رہا ہوں اگر میں نہیں موجود تو پھر اور بات ہے تو مجھے کرنے دیں آپ برائے مہربانی نہ بولیں ناصر صاحب آپ کی باری ہے آپ کریں بات کیونکہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بات بھی نیچے کچھ لوگ اوپر آنا چاہ رہے ہیں کریں بات ناصر صاحب آپ کی باری بٹ صاحب مجھے آخری موقع دے دیں پھر مجھے نیچے اتار دیجیے گا بے شک دیو جی دیو ناصر صاحب کو دیو ناصر صاحب کو دیو ناصر صاحب جی لے جی سہیل صاحب لے موقع آخری موقع اچھا جی محترم سید ظفر شاہ صاحب بریلوی آپ کا مکتبہ فکر ہے میں بڑا حیران ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کے آپ ذرا وہ ڈیبیٹ کو جا کے دیکھے تو صحیح کہ کس طرح قرآن کے ساتھ ظلم عظیم کیا گیا ہے کس طرح قرآن میں تضاد میں تو اس خدا تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوں کہ کوئی قرآن کا دشمن جو اسلام کے دشمن ہے وہ نیچے بیٹھ کے کہیں کلپ ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ نہ چڑھا دیں آپ کی صفوں میں جو ڈیبیٹر تھے کہ دیکھو جی ان کے اپنے بندے قرآن میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خدارا آپ ذرا یا تو آپ کا بھی شوق پورا کر دیں گے آپ اگر اپنے عقائد قرآن و حدیث سے ثابت کر رہے ہیں تو آپ کا بھی شوق پورا کر دیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں دوسری بات یہ کہ مائنڈ ٹوسٹر صاحب نے ایک بڑا مدلل سوال کیا تھا لیکن عامر نذیر صاحب نے جس طرح کا جواب دیا بالکل میری توقع کے حساب سے تھا کہ یہ قرآن و حدیث سے دو قدم چل ہی نہیں سکتے کیونکہ علم ہو تو چلے ان کے پاس تو ذخیرہ ہے 4 پرچیاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے انہوں نے وہ پرچیاں آگے پیش کرنی تھی اور وہ انہوں نے بالکل میری توقع کے حساب سے پیش کر دی کیونکہ جتنا علم ہے وہ اتنا بڑی آسانی سے کیونکہ یہ 2 قدم سے زیادہ چل ہی نہیں سکتے اپنے علم کے مطابق جی ٹھیک ہو گیا تو اپنی اداؤں پہ غور کریں خدارا اپنی اداؤں پہ غور کریں اور یہ جو آپ اجماع امت مسلمہ کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے باز رہیں آپ تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہو گیا ہاں جی شکریہ اب میں ناصر صاحب کو دیتا ہوں عامر صاحب تہاڈی باری نہیں ہے ناصر صاحب کو دیتا میری باری کدوں میری گل سنو جدو میں سارے کہہ رہا کہ خاموش رہو میں چلانا پیانا مجھے پتا عامر صاحب نے کی جواب دینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ناصر صاحب بات کریں آپ جی جزاک اللہ سنل جدا اپنا صاحب شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی اپنا جو مدعا پیش کیا ہے سورۃ فاتحہ کے متعلق وہ بڑے احسن طریقے سے پیش کیا اور اس میں کوئی آپ نے تیزی یا الزام تراشی کی طرف توجہ نہیں دی یہ میرا خیال ہے کہ بات کرنے کا جو سب سے بہترین اصول ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بات کریں تو اپنے دلائل رکھیں الزام تراشی جو ہے یہ تو انسان کو کبھی بھی کسی مقصد کی طرف رہنمائی نہیں کرتی یہ تو صرف اعتراض برائے اعتراض کی طرف جاتا ہے جبکہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کو کسی سچائی کے اوپر اکٹھے ہونا ہے اور سچ کو پانا ہے یہ ہماری جستجو ہونی چاہیے جب بھی ہم کوئی کام کریں اور اس میں بٹ صاحب میں آپ کو اکثر نوٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑے تحمل سے بغیر لڑے بغیر کسی آرگومنٹ کے یا بدتمیزی کے بڑے اچھے طریقے سے اسے ٹیکل کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آپ کے مد مقابلوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ الزام تراشی کی طرف ہی رجحان پکڑ کے لے کے جاتے ہیں جو طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو جس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے اسی کو ہی ایڈریس کرنا جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر کوئی جیسے وفات مسیح ہے یا حیات مسیح ہے یا آج جیسے آپ نے سورۃ فاتحہ کی اس امت کی رہنمائی کے جو اصول آپ نے جیسے بیان کیے ہیں دوسری مخالف جو دوست تھے انہوں نے وہ چیزیں پیش نہیں کی کوئی بھی ہاں انہوں نے اپنی جو ان کا جو سمجھ ہے اس کے مطابق انہوں نے بہت ساری آیات کی تلاوت کی اور آپ پہ بار بار اعتراض بھی کیا کہ آپ آیات نہیں پڑھ رہے تھے میرا خیال ہے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ آیات قرآن پاک کا حصہ ہے اور یہ آیات ہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ آیات ہی ہیں ایک بھی نہیں ہے یہ 2-3 ہیں تو اعتراض جو ہے وہ دوست جو سن رہے ہیں آپ کے طریقے کی کا جو سب سے بڑا فائدہ جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں سنتا ہوں جب آپ بولتے ہیں تو میں اس سے کوئی چیز اخذ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں یہ کوئی دلیل قائم کر رہے ہوتے ہیں آپ اور دلیل قائم کرنا ہی اصل میں قرآن پاک بھی ہمیں اسی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو تم دلیل کو پیش کرو تو آپ نے
दलील को ही मद्देनजर रखा है। और आपकी अक्सर डिबेट्स में मैं देखता हूँ कि आप दलील को पेश करते हैं, एतराज़ की तरफ ज़रा आपका रुझान कम है, जो कि मुकाबले की सबकत में हम जज्बाती अंदाज में एक दूसरे के ऊपर तानो तशरीह करते हैं। और फिर एक्सपेक्ट कैसे करेंगे हम, जब आप भी तानो तशरीह करेंगे तो दूसरे जो होंगे वो भी फिर तानो तशरीह ही करेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अगर एक इंसान सख्ती करे तो दूसरा सख्ती ना करे। तो जो असलूब कुरान हमें तालीम देता है वो यही है कि जो बदी है उसका जवाब बदी से नहीं देना, उसको नेकी से रिप्लेस करना है। और ये कुरान पाक की ऐसी खूबसूरत तालीम है जिसको हम देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में अपना दावा फरमाया तो उनकी जान के दुश्मन बन गए वो सारे, और उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी उन्होंने, वहाँ पर हिजरत करनी पड़ी। और जब वापस तशरीफ़ लाए फतह की सूरत में तो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया इतनी सख्ती के बावजूद भी। और क्या तलकीन क्या किया, बदी को नेकी के साथ रिप्लेस किया। तो नतीजा क्या निकला, वो लोग जो जान के सख्त दुश्मन थे वो जानसार दोस्त बन गए। उन्होंने बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास के लिए अपनी खून का नजराना पेश किया। ये वही लोग थे जो खून लेना चाह रहे थे और वो खून देने पे तैयार हो गए। तो ये असलूब मेरा ख्याल है हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए। मेरी बात लंबी हो गई है तो बहरहाल मैं किसी पे एतराज़ नहीं करना चाहता। और एक छोटी सी मैं बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अपना मोहतरम जाहिद अस्तानी साहब ने फरमाया था रूहानियत के सिलसिले में, इंसान का हर तुल्लक ही रूहानी है, वो किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में है वो रूहानी ही तुल्लक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके लिए अल्लाह ताला ने उसको मुतय्यन किया है कि तुम्हारा ये काम है, और वो काम जो है वो नाबदून है। तो जो हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा हर एक्शन जो है छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़े तक का वो सारा ही रूहानी है, क्योंकि उसका असर जो है वो इंसान के इखलाक के ऊपर, उसकी रूह के ऊपर उसका असर पड़ता है जो भी वो एक्शन करता है। जी नासिर, हाँ जी नासिर साहब बहुत मेहरबानी, अच्छी बातें की आपने। अब आमिर साहब आप बारी नहीं, अगर नीचे किसी ने जाना है, मैंने नायाब खान साहब को बुलाना है और भी कुछ दोस्त इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी ने बात नहीं, एक मिनट आमिर साहब, अगर किसी ने बात नहीं करनी तो बराए मेहरबानी खुद ही नीचे चले जाएं ताकि दूसरे दोस्त आ सकें। जी आमिर साहब बात करें आप। ये तावला साहब को पूछ लें, मुझे सवाल ये ये करना है तावला कदीर साहब नहीं बोले कितनी देर से ये जो बैठे हैं। मैंने एक सवाल करना है, एक सवाल रखना जी तावला भाई आप बोले बात कर लेना, उसके बाद भाई सवाल कर ले, मुझे सवाल करना है। एक मिनट आमिर साहब, एक मिनट तावला साहभ बोलने लगे। क्या यार आप क्यों, यार भट्ट साहब आप कितनी दफा अपने बंदों को समझाएंगे ये? यार एक मिनट, यार तो पहले बैठे उन्होंने नहीं बात करनी है। नहीं मेरी बात खुदा के लिए संभालने, आपकी बहुत अच्छी ब्रॉड है वल्लाह, मैं सुन के इल्म मिल रहा है, बहुत अच्छी ब्रॉड संभालने प्लीज। उन्होंने तो बात करनी है ना प्यारे भाई। ठीक है भट्ट साहब मैं जा रहा हूँ तो आप किसी और दोस्त को। हाँ जी देखिए भट्टी साहब, जब मैं आपको दरखास्त कर रहा हूँ कि मैं बारियां दे रहा हूँ तो फिर आप खामोश रहे। मैं आमिर साहब के बाद अगर अतार साहब ने बात करनी है तो जरूर उनको लूंगा, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों ने काफी बात की अब उनको एक दफा देना जरूरी है। जी आमिर साहब करें बात। अच्छा, मैंने ये पूछना है भट्ट साहब आपसे कि मैंने एक हवाला दिया था पहले और मैंने कहा था कि अज़ाला वहाम में मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि मेरा ये अकीदा है कि मेरे बाद हो सकता है 10,000 से भी ज्यादा मसीह मेरी तरह के आ जाएं, और फिर बिल आखिर हो सकता है कि वो असली मसीह जो दमिश्की किनारे जो दमिश्की मीनारे के साथ जिनका नजूल होना है, हो सकता है वो भी अपने पूरे जलाल और जमाल के साथ जाहिर हो जाएं। मैंने ये पूछना था कि क्या आपका यही अकीदा है जो मिर्जा साहब ने लिखा है, और हो सकता है कि 10,000 मसीह आएं और ऐन मुमकिन है कि असली जो मसीह इब्ने मरियम है वो भी नाजिल हो जाएं, या ये जो 1955 में आपके खलीफा साहब जो दूसरे नंबर वाले हैं वो जब गए हैं ना दमिश्क में, तो ये मेरे सामने अखबार अल फजल खुला हुआ है 3 दिसंबर 2008 का, तो उसमें वो बताते हैं कि 1955 में जो बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब गए थे वो अपने इख्तियार से नहीं गए थे दमिश्क में, बल्कि डॉक्टरों के इसरार पर इलाज की गरज से उनको दोबारा जाना पड़ा था। 30 अप्रैल 1955 को वो दमिश्क में बजरिया हवाई जहाज जब उतरे तो इल्म ताबीर की इस्तिलाह के मुताबिक आपके खलीफा साहब 2 जर्द चादरों में मलबूस थे, यानी बीमार थे। अलगरज हदीस नबवी जिसका ये मिर्जा साहब जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि वो असली मसीह भी नाजिल हो जाए दमिश्की मीनारे के पास, उसके मतलब वो कहते हैं कि हदीस नबवी की सदाकत पर दिन चढ़ गया
जब आपके बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब वहाँ हवाई जहाज पर जाकर उतरे 2 जर्द चादरों में, जिसकी ताबीर ये है कि वो यानी बीमार थे तो 2 जर्द चादरें होगी उससे मुराद, तो वो कहते हैं जो हदीस है उस पर तो दिन चढ़ गया है और नजूल दमिश्क का निशान मानवी और ज़ाहिरी दोनों एतबार से पूरा हो गया है, दोनों एतबार से। अब ये मुकम्मल हो गई है हदीस आपके बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब के वहां पर नाजिल होने से दमिश्क में, या अभी गुंजाइश बाकी है? क्योंकि उन्होंने ये निशान लिखे ना, तो नीचे लिखा हुआ है साफ दिल को कसरत व एजाज की हाजत नहीं, एक निशान काफी है अगर दिल में है खौफ करदगार। अगर ये हो गया है निशान पूरा, तो हम उम्मीद रखें कि अब किसी ने नहीं आना। वो 10,000 मसीह वाला ख्याल टह गया है, या 10,000 भी आ सकते हैं और वो भी अभी आ सकता है इस सारे वाक्य के बावजूद। जी, इसका जवाब ले दें प्लीज। जी आमिर साहब, बात ये है कि जब तक वो हवाले ना पढ़े जाएं, मैंने नहीं पढ़े, जवाब देना मुमकिन नहीं। आप वो मुझे भेज दें, मैं पढ़ लूंगा, फिर इस वक्त आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है? कोई भी बात दुरुस्त नहीं है। दूसरा बात साहब, ये जो जवाब है, मेरी बात सुने, ये बात कर रहे हैं, ये इल्तजामी जवाब है। ये जो बार बार तकरीरों के अल-फजल के हवाले देते हैं मिर्जा साहब की किताबों से बाहर निकल के, ये जानबूझ के ऐसे बात करते हैं। वो किस पैराए में बात हुई होती है इनको? जी, मैंने को अगर गलत बात कर रहा हूँ तो मैं चुप कर जाता हूँ। देखो, जब मैंने उनको कह दिया ना हवाले होंगे, पढ़ेंगे, फिर किसी आप लेकिन ये भी तो बताएं कि ये इल्तजामी जवाब हो सकता है, तमसीली रंग में वो मुस्लिम बाउद उतरे हैं। भट्ट साहब वो बात कर रहे हैं, माइंड टोस्टर साहब, उनको करने दे। वो आमर नज़ीर ने पूरी बात की, अपने बंदे को आप रोक देते यार। नहीं, बात क्या मसला है यार? अगर मैंने बात जवाब ना दिया होता फिर मुनासिब था। मैंने बहुत आपने फिर चले ठीक है, कोई बात नहीं, कोई रोला ना पाओ, कोई गल नहीं जी। आमर नज़ीर साहब इट्स ओके, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें, स्क्रीन पे करें बड़ी पे, मुझे बड़ी स्क्रीन पे करने वाला। माजरत आप जी, तुसी भी दूसरे बंदे नु गल करन दो। तो भट्ट साहब आमर नज़ीर साहब को उठाएं, मैं जवाब दे देता हूं इस बात। नहीं, मैंने उनको नहीं उतारा, मैंने सिर्फ अपने बंदे को उतारा। आमर नज़ीर साहब मैं खुद ही गए। देखिए ना, जब मैंने जवाब दे दिया कि नहीं गए सर, उतारा गया है, पता नहीं उनका कैमरा उनकी कॉल ऊपर ले सर, ये ज्यादती है। मैंने नहीं उतारा उनको, किसी और ने उतारा हो तो और बात है। मैं तो अपने बंदे को उतारा। ये मैं लेता हूँ उनको। जी किधर है आमर नज़ीर साहब? हाँ जी, ये ले, मैं वापस लिया जी। एक मिनट अताउल साहब देखें, बात यह है कि आप जवाब तब दें जब आपको उनकी तहरीरों वाली तहरीरों में पेश किया मुकम्मल पता है कि क्या मजमून है, और उसको इधर मुझे पता है वो मजमून का। ठीक है, चले दे फिर जवाब सही हो गया। हाँ जी, आप देखें मैंने कितनी अच्छी बात कर दी थी। जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोई थी जो उन्होंने की थी कि मेरे खुलफा में से कोई जो है दमिश्क का सफर करेगा। ठीक है, मसीह मौत के खुलफा में से कोई खलीफा जो दमिश्क का सफर करेगा। ठीक है, इसके अलावा भी काल साहब उन्होंने 1000 मसीह वाली जो है वो एक तहरीर पेश की थी। मुझे नहीं पता 1000 मसीह वाली वो जो तहरीर पेश की थी वो अपने खुलफा के बारे में है। ठीक है ना, वो उसमें एहतमाल है, इम्कान है कि वो आ जाए। ठीक है, उसमें पेशगोई नहीं है कि हाँ जी हमारी जो बहस है इसमें पेशगोई थी जो जिसका जिक्र जहाँ पर हुआ है। जी ये फिर ज्यादती कर रहे हैं, नीचे फिर उतार दिए गए मुस्लिम मौद रजी ताला नहीं, उनको ले वापस। नहीं उनको किसने उतारा? किसी ने नहीं उतारा उनको। मेरा ख्याल है कि उनका नेट का मसला था, कोशिश तो हो रही थी, मैं फिर उनको ले लेता। अच्छा बात यह है कि अता साहब ये मजमून नहीं है इधर, ठीक है ना, तहरीरात देख के हवाले देख के ये मेरे नेट का मसला नहीं है भट्ट साहब, मेरे नेट का मसला नहीं है, आपके बंदे मुझे उतार रहे हैं, आपके मॉडरेटर मुझे उतार रहे हैं। वो सब आपने बार बार उतार देते। आपने कहा कि जी मैंने गलत जो उनको नजर आ रहे हैं ना, मेरी बात सुने। आप बताएं कि मैंने क्या गलत बात की। मैंने इतना ही कहा ना कि किसी का तारुफ करवाने से पहले जरूरी होता है कि आप अपना तारुफ करवाएं, इसमें गलत क्या है आप बताएं। भाई मैं जो बात कर रहा हूँ पहले मुझे बात कर। भट्ट साहब अगर मुझे बार बार नीचे उतारना है, भाई कोई नीचे ना उतारे, नहीं तो मैं सबको नीचे उतार दूंगा, कोई नीचे ना उतारे। ये तो मिनतें आप कर चुके, शाम से मिनतें कर रहे हैं आप, ना उतारे ना उतारे, लेकिन जो आपने मेरे पे। चले ठीक है बात साहब, हम सारे नीचे उतरते हैं, आप इनके साथ बात करें, अमर नजीर साहब के साथ, इनको ऊपर बिठाएं, इनको पूरा मौका दें, इनको एक दफा सारी पूरी ब्रॉड लेकर ना एक दफा अपना 4 राज्य पूरा कर लें, फिर ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अल्लाह हाफिज। साहब आप सब जो यहाँ पे बात की है जो आप पूरे नहीं कर रहे।
ਹਾਲਾਤ ਦਗਰਗੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਲਾ 1924 में आपके खलीफा साहब गए थे। आमर नदीर साहब देखें ये बात दुरुस्त नहीं है। जब मैंने आपको कहा कि आप मुझे प्राइवेट में भेज दें, पढ़ के उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए इससे बेहतर तो और साफ अल्फाज में मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। मुझे मेरे सामने अखबार खुला हुआ है, मैं खोल देता हूँ कैमरा ऑन करके। नहीं यार, फिर भी बाद दफा पढ़ना पड़ता है, बाद दफा कुरान की आयत पे गौर करना पड़ता है, फिर जवाब मिलता है। इस तरह नहीं मैं कर सकता। हाँ जी, आप मुझे भेज दें। अच्छा मेरी बात सुने, स्कैन भेज दूं या आप खुद निकाल लेंगे? मैं आपको हवाला दे देता हूँ। नहीं, स्कैन भेज दे मुझे बेशक, ठीक है। मेरा स्कैन हो सकता है जेल ही हो, मैंने खुद तैयार किया, तो आप अपनी चलो हवाले दे दे, मैं हवाले दे दे, मैं खुद हवाले देख लूंगा, ठीक है। ये मैं हवाला बता रहा हूँ, ये 3 दिसंबर 2008 का। यार मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे आमिर साहब। अब नियाज साहब आप बात करें। नियाज साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपके बंदे हमें उतार भी रहे हैं और म्यूट भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हालात की वजह से। दूसरी बात ये कि बात करने भी नहीं देते। अच्छा, आपने कोई बात और करनी है या सिर्फ यही कहना है आपने? नहीं, मैंने और भी कहना है। हाँ जी, करें बात और दूसरी करें। आमिर नजीर साहब बात करें, फिर मैं आता हूँ। नहीं, उनसे और नहीं बात मेरी, उन्होंने हवाले भेजने मुझे। अब करें बात आप। मैंने दूसरा हवाले नोट कटवाना चाहता हूँ, नोट ही ना कर रहे भट्ट साहब आप। यार मेरे को पेंसिल नहीं है, मैंने व्हाट्सएप है ना मेरे को नंबर, तो मैंने भेज दियो। नंबर आया हो गया भट्ट साहब, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, TikTok ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਕੈਨ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣਾ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਮੈਸੇਜ। ਹਾਂਜੀ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਖਲਾਤ। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल ने जी? वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? देखो गल हो गई ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਵਾਂ। अच्छा जी, इजाजत है बात करने की? जी एक मिनट ये आए हैं पप्पू साहब, इन्होंने बहुत दफा आया, मैंने इनको सुना नहीं, एक दफा सुन लेता हूँ। जी पप्पू साहब अस्सलाम वालेकुम, सुनाए कैसे हैं आप, क्या कहना है आप? जी पप्पू साहब चले गए, मेरा ख्याल ये सिग्नल का मसला हो गया। जी वराज साहब आप सुनाए कैसे हैं, क्या कहना है आप? जी मेरे भाईजान, मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये जो लोग जो है ना इस्लाम के खिलाफ वाले पूछते हैं, इनको वाले नहीं है, इनको डंडे की जरूरत है। इनको डंडा देने की जरूरत है, वाले नहीं है। वालों से तो हिंदू भी नहीं मानते हैं, साहिब। चलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वराज साहब सुनाए कैसे हैं, क्या कहेंगे आप? शुक्र सब ठीक ठाक। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये अताउल कदीर साहब है, तो वो आ गए हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं जवाब दे देता हूँ। तो इसी नशिस्त में जो लोग इंतजार कर रहे थे इस बात का, हम भी सुन लें कि वो उसका क्या जवाब देते हैं जो अमर वजीर ने किया है एतराज जो। यार मैं दरअसल वो हमारा मौजू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम अपने मौजू के करीब रहें, और जब वो कोई तहरीर बकायदा पढ़ ले, हम मैं देख लूँ, वो देख ले, तो फिर किसी वक्त उनका जवाब दे दिया जाए। समझ रही आपको बात? नहीं तो उधर ही बात चली जाएगी। मौजू तो आपका वैसे ही, वो जो आपके दोस्त सारे चले गए हैं, उन्होंने वो वैसे ही खराब कर दिया। हाँ जी, इस मौजू के करीब रहे। हाँ जी, करीब रहे। जी अता साहब बैठे हैं, वो चाह रहे थे कि मैं जवाब। यार नहीं, मैं नहीं चाह रहा। अहमद नज़ीर साहब को इस बात का जवाब दे दिया है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पेशगोई थी कि मसीह मौद के खुलफा में से कोई खलीफा दमिश्क की तरफ सफर करेगा। गलत जवाब है। वो जो आप हवाला दे रहे हैं ना, महमातुल बुशरा में जो मिर्जा साहब ने पेशगोई की है कि मसीह मऊद या उसके खुलफा में से कोई खलीफा दमिश्क का सफर करेगा, वो पेशगोई 1924 में पूरी हो गई है, जब आपके बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब दमिश्क गए थे, और वहां पर एक होटल में जो दमिश्क के मीनारे के पास ही था, वहां पर वो क़याम फरमा रहे हैं। वो 1924 में पूरी होगी। ये हदीस पूरी हुई है जब ये हवाई जहाज के जरिए उतरे हैं ना, जर्द चादरें पहनकर, तो उन्होंने कहा है कि ये हदीस की सदाकत पर दिन चढ़ा, सूरज चढ़ गया है जब वो चादरें पहनकर हवाई जहाज के जरिए। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दमिश्की हदीस के ही हवाले से कहा है कि मसीह मौद के खुलफा में से कोई खलीफा। वो मेरे सामने अल्फाज उनके पड़े हुए हैं हमामातुल बुशरा के, जिसमें आपके मिर्जा साहब ने लिखा है कि नजील मुसाफिर को कहते हैं, और इस हदीस के मानी ये हैं कि मसीह मौद या उसके खुलफा में से कोई खलीफा दमिश्क का सफर करेगा। हमामातुल बुशरा का सफा 37 है। तो ये तो 1924 में पूरी हो गई। ये जो बाद में आपके खलीफा साहब जहाज के जरिए उतरे हैं ना, जर्द चादरें पहन के, ये जिस तरह हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम
दो जर्द चादरें पहनकर दो फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के नाजिल होंगे आसमान से। वो कहते हैं इस हदीस की सदाकत पर सूरज निकल आया है, रोशनी हो गई है कि बल्ले बल्ले बल्ले। अच्छा चले ठीक हो गया अमर साहब, मैंने अब ये दूसरे दोस्त को लेना है, क्या नाम है इनका? आउट ऑफ यू, आउट टू यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हाँ जी हाँ जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब, ठीक हो? फर्स्ट ऑफ ऑल नजफाबाद ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਤਫਵੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। नहीं आमर साहब देखिए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅਤਾਲ ਮੁਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਤਾਲ ਮੁਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੰਮ नहीं ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक हो गया जी। जी भाई पेशगोई पूरी हुई है जब हजरत मसीह इस्लाम ने पेशगोई फरमाई थी कि भाई मसीह मौत के खुलफा में से कोई खुलफा उस तरफ का सफर करेगा। हाँ हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ कि 1924 में पूरी होगी। ये जो हदीस मुस्तफा है ये 1924 में, एक मिनट, 1924 में सफर किया या उसके बाद सफर किया, बात तो पूरी हुई ना। वो जब मेरी के भाई ये सफर इस तरह से हुआ है तो पूरी हुई है। यार आमर साहब आपको भी पता है कि जब हवाला सामने नहीं है फिर बात दुरुस्त तरह नहीं हो सकेगी। आपको पता है वाले का? भट्ट साहब एक मिनट ठहर जी, मुझे बात करने दें। बात ये है ताल कदीर साहब कि ये यार ये किसने उतारा है उन्हें, मुझे समझ नहीं आ रही किसने उतारा, खुद चले गए, किसने उतारा है? भट्ट साहब कोई भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਲਵੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। नहीं उतारे ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इस टाइम मॉडरेटर कोई बोलता है तो आप उसको फौरन उतार देते हैं, ये क्या तरीका? मेरे अलावा मॉडरेटर कोई नहीं है इस टाइम। उन्होंने किन्ने उतारा है ना? बट साहब बोलने का मौका ही नहीं देते। बट साहब उनको कॉल पे ले, मेहरबानी होगी भट्ट साहब। यार वो आए तो मैं लेता हूँ उनको, मैं अपने किसी बंदे को आमिर भाई कॉल डालो जी। वो किसी और वो नीचे कार डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं आएंगे तो लेंगे। हाँ जी, अब देखा मैंने ले लिया उनको। जी जी सर, शाम से आप मिन्नतें कर रहे हैं अपने लोगों की। कहना चाहता हूँ जिन यार अब कोई भी ना कहे, अब ये भाई आए हैं, ये आप अब बात मुकम्मल करें। ये ओवर टू यू, फिर मैंने दूसरों की तरफ जाना है जी। व्हाट्सएप में एक बात आमिर भाई इजाजत है जी जी। हुसैन मोहम्मद साहब बोल, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆना ਵਾ। ओवर टू यू आप बात करें भाई। हुसैन मोहम्मद साहब को बात कर लेने पहले वो बात। हुसैन मोहम्मद साहब पहले बड़े हैं उनको। जी जी कर ले जी, हुसैन साहब आप कर लें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमिर अल्लामा साहब जो हैं ये आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तो इनको भी बात करने का मौका दें और इन्हें बार बार नीचे ना उतारें। और इनके साथ जो बात कर रहे हैं, जो अच्छी इल्मी शख्सियत हैं, अताउल मुजीब साहब हैं या सुहेल साहब हैं, वो अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। हम सामीन हैं, हम आपकी ब्रॉड पे कुछ सुनने कुछ सीखने आए हैं, तो प्लीज़ इस डेकोरम को कायम रखें और एक्स्ट्रा मॉडरेटर किसी को ना बनाएं, और जो मेहमान आप बुलाते हैं उनको इज्जत और इकराम दें प्लीज़। मेरी बात खत्म। इस वक्त मैं ही मॉडरेटर हूँ। अच्छा आमिर साहब, आपको उतारा गया था नीचे, या क्या हुआ था लास्ट टाइम जब 6 दफा उतारा? एक दफा नहीं उतारा बट सब 6 दफा उतारा गया। अच्छा चले, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं पता किसने उतारा। अच्छा अब हैं दी अननोन भाई साहब आए हैं, फरमाएं क्या कहेंगे भाई? मैं इसलिए ऊपर आया हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था। वो ताउल कादरी साहब बड़े नॉलेज वाले बंदे हैं, उनको हम सुनते रहते हैं, वो उनके हवाले का जवाब दे रहे थे। तो आप ऐसा करें, आप जो राइट्स हैं ना गेस्ट उतारने और चढ़ाने के, वो अपने पास ही रखें, मॉडरेटर सबको हटा दें आप। ये मैं अच्छा जी अता साहब, अगर आपने अब बात करनी है, चलाने हैं, तो अगर आप एक दफ़ा तहरीर निकाल लें तो बेहतर होगा, ताकि फिर हम भी समझ सकें कि आप किस लाइन पर जो है वो बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने लिखा है, मुय्यन अल्फाज क्या है, ताकि फिर बात की समझ आ सके। क्या कहते हैं? मैं एक दफा बताता हूँ इनको हवाला भी। मैं एक मिनट आमिर साहब पहले उनसे बात कर लूँ कि वो इस तरीके से बात करना चाहेंगे, कर सकते हैं जी। अता साहब बताएं जी। मेरे पास एक्सेस नहीं है कि मैं तहरीर लगा सकूं, लेकिन ये हमामा तो पिछड़ा का हवाला है, और ये हज़रत मसीह सल्लल्लाहु की पेश गोई थी जो इनका जिक्र किया है, जो आमिर नज़ीर साहब जिक्र कर रहे हैं। लगा अता साहब लगाना नहीं, आपके पास वो हवाला इस वक्त खुला है। आमिर नज़ीर साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सफ़र उन्होंने दूसरी दफ़ा भी किया था दमिश्क, तो दूसरी दफ़ा करें तीसरी दफ़ा करें, वो हदीस पूरी हुई है।
ठीक है। साहब मेरी दरखास्त ये है कि आप हवाला आपके सामने इस वक्त मौजूद है, लगाना जरूरी नहीं, अगर मौजूद है तो फिर उसको देख के बात करेंगे तो पुख्ता बात होगी, वाज़ेह बात होगी, इस तरह फिर अंदाजों में बात होगी। बताएं तो मुझे मौका दे, मैं वजाहत करता हूँ। आमर साहब यार मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना, वो मुझे जवाब देते हैं कि उनके पास हवाले मौजूद है, इस टाइम खोल सकते हैं नहीं खोल सकते। जी अता साहब, जिस हवाले से मैंने बात की है वो हमामतुल बुशरा का हवाला है। यार मैं बात फिर पूछ रहा हूँ कि आप उसको खोल सकते हैं अपने सामने ताकि आप पढ़ के जवाब दें। वो मुझे पता है, ना भी खोलें तो भी मुझे पता है, मैंने खुद पढ़ के सुनाया ना। लेकिन मुझे है ना कि वो पढ़ के उनके पास जो बात करें एक मजबूत बात हो, ठोस बात हो, और ऊपर लिखा हुआ वो लफ्ज या वो वाले इबारत हो, ठीक है ना, जहाँ से ये वाला दे रहे हैं आपके पास तो मौजूद है, इसलिए मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा। जी अता साहब आपके पास मौजूद है, आप खोल सकते हैं इस टाइम, उसको खोल के जवाब दे सकते हैं। जी वो चले गए मेरा ख्याल मिलेगा जी। डॉक्टर साहब जो मुखालिफ है जब उसको तस्लीम है वाला तो आपने पढ़ाना क्यों है वाला? यार मैं क्योंकि मुझे गर्ज है कि अंदाजों से बात ना हो, मुअय्यन जो जवाब दे रहा है। देखिए अगर मैंने कुरान पर मेरे से कोई सवाल करता है तो मैं कहूँगा यार आयत मेरे सामने नहीं है, मैं आयत पढ़ के फिर मजबूती से जवाब दे सकता हूँ। तो ये मैं चाह रहा था कि उनके पास वो हवाला खुला हो ताकि फिर वो जब जवाब दें तो हम भी समझ सकते हैं। इस तरह तो वो अंदाजों से बात कर रहे हैं, आप पढ़ के बात कर रहे हैं। वो मेरा दोबारा आया मेरा ख्याल हवाला लेके, बुशरा सफ़ा 225 जी खुला हुआ है आपके सामने, खुला हुआ है मेरे फोन पे है, मैं अभी खोल नहीं सकता, लेकिन आप अगर खोल सकते हैं यहाँ पर दिखा सकते हैं दिखा दें। मैं मेरे पास एक्सेस नहीं है दिखाने का। हाँ तो फिर आप एक दफा आप खोल के जब पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है जी आपके सामने खुला हुआ है, फिर जब आप हमारे सामने पूरी इबारत पढ़ेंगे तो फिर वो इबारत है, ठीक है, उर्दू तर्जुमा भी मेरा हल हुआ उसका। दमिश्क वाली हदीस के जो है ना उसके ऊपर बात हो रही है। चलें ठीक है अभी आमिर साहब आप मुझे भेज दें, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, वाले भेज दें, मैं पढ़ के खुद भी उनको मुझे बात ही नहीं आप करने दे रहे, मैं बात करूंगा। वो बात किसी तरफ नहीं जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ, मैं जब कह रहा हूँ आपको कि हम कोई पहली दफा तो नहीं मिल रही, आखिरी दफा आप मुझे कोई मसला नहीं, आप सिर्फ आखिरी बार सुन लें, उसके बाद जब आप कहेंगे हवाले पे बात कर लेंगे। सिर्फ मेरी गुजारिश सुन लें। हाँ जी सुनाए। गुजारिश ये है कि जो अताल कदीर से बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमामतुल बुशरा में मिर्जा साहब ने ये बात कही हुई है कि नज़ील मुसाफिर को कहते हैं, और इस हदीस के मानी ये हैं कि मसीह मऊद या उसके खुलफा में से कोई खलीफा दमिश्क का सफ़र करेगा। मिर्जा साहब खुद करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो सका, तो उनके बेटे ने सफ़र किया 1924 में, और ये मिर्जा साहब की पेशगोई तो होगी 1924 में पूरी। लेकिन हुआ ये है कि जो हदीस है ना नबी अलैहिस्सलाम की, जो बुखारी मुस्लिम में आती है, जिसमें अल्लाह के नबी ने कसम खाकर कहा है कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे, 2 जर्द चादरें पहने हुए, 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए और उनके बालों से पानी के कतरात टपक रहे होंगे, ऐसे होगा जैसे वो नहाकर अभी निकले। वो जो हदीस है ना, उस हदीस को वो कहते हैं कि जब 1955 में आपके खलीफा साहब वहां पर गए ना, 30 अप्रैल 1955 को, तो जब वो बजरिया हवाई जहाज दमिश्क पर उतरे हैं, तो इल्म ताबीर की इस्तिलाह के मुताबिक उस वक्त आपके खलीफा साहब 2 जर्द चादरें पहने हुए थे, यानी बीमार थे। ये उनके अल्फाज हैं, मैं अपने पास नहीं कोई लिख रहा। 2 जर्द चादरों में मलबूस थे, यानी बीमार थे। अलगरज हदीस नबवी की सदाकत पर, मिर्जा साहब की पेशगोई पर नहीं, किस पर? हदीस नबवी की सदाकत पर गोया दिन चढ़ गया। और वो जो नजूल दमिश्क का निशान था ना, जो जिसके बारे में उलमा भी कहते थे कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम ने तो दमिश्क में नाजिल होना था, मिर्जा साहब आपने कादियान में दावा करते। वो कहते हैं नजूल दमिश्क का निशान मानवी और ज़ाहरी दोनों एतबार से पूरा हो गया। आगे लिखा हुआ है, साफ दिल को कसरत एजाज की हाजत नहीं, एक निशान काफी है गर दिल में है खौफे करदगार। कहते हैं अब इसके बाद तो गुंजाइश ही कोई नहीं रही। तो ये है हदीस की सदाकत। ठीक हो गया, मुझे वो भेज दें, इंशाल्लाह ताला कर लेंगे बात। अच्छा अब पप्पू साहब आप 2-3 दफा आए, आपसे बात नहीं, क्या कहना आपने भाई बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जज़ाकल्लाह। भट्ट साहब आपने मौका दिया। भट्ट साहब मैंने ये कहना था, मैंने एटलीस्ट 1.5 घंटा आपकी और शाह साहब की बात सुनी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है आप दोनों भाइयों की, और हमने सब लोगों ने काफ़ी सीखा भी है, स्पेशली आपसे भी और शाह साहब से भी।
اور میری آپ سے گزارش ہے، لوگ جو مرضی کے ہیں بٹ صاحب آپ مناظرے کیا کریں، ایک دن زاہد اسکانی سے رکھ لیں، کسی دن عامر نذیر بھائی سے رکھ لیں، کسی دن ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب سے، یعنی جو ہمارے بڑے بڑے جو جن پہ ہمیں بڑا ناز ہے ان مناظروں سے، ان بھائیوں سے آپ مناظرہ رکھیں تاکہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چلے، آج بھی پتہ چلے، بڑا مزہ ہے۔ جزاک اللہ بٹ صاحب، میں نے یہی کہنا تھا، بڑی مہربانی۔ جی پپو صاحب دیکھیں میں مناظرے نہیں کرتا، میں اپنی گفتگو کو مکالمے کہتا ہوں، میں کوئی ہار جیت کی نیت سے کبھی بات نہیں کی، کیونکہ میں ویسے ہی آپ کی برادر پہ بہت زیادہ جا چکا ہوں، باتیں بھی کر چکا ہوں، اب وہی باتیں بار بار اس لیے میں نے یہ ایک نیا موضوع لگایا تاکہ لوگ اس سے بات کریں، تو شکریہ آپ کے مشورے کا۔ اچھا جی، اب ابو بکر صاحب کو نہیں سنا، وہ آئے کافی دیر سے انتظار میں تھے۔ اچھا، میری گزارش صرف اتنی ہے کہ عطا القادر صاحب نے ابھی کہا تھا کہ مجھے ان پورے حوالوں کا بھی پتہ ہے اور میں اس پہ بات بھی کر سکتا ہوں، تو میری گزارش ہے کہ وہ بات کر لیں، یا پھر وہ کہہ دیں کہ ان کو ان حوالوں کا پتہ نہیں ہے اور وہ اس کے بارے میں نالج نہیں رکھتے، وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو میری درخواست ہے کہ عطا القادر صاحب کلیئر کر دیں کہ وہ بات اس حوالے پہ کر سکتے ہیں، ان کو علم ہے، نالج ہے یا نہیں ہے، وہ بات کلیئر کر دیں۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ عامر صاحب آپ کی اور عطا القادر صاحب ان کا نام، ان کی بات 1 to 1 کروا لیں گے، جب یہ کہیں گے میرے پاس حوالے ہیں اور میرے پاس ٹائم ہے، آپ کی 1 to 1 اسی براڈ پہ ہوگی، میں انتظام کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا، اس وقت ٹائم بھی ٹھیک ہے، اس وقت ٹائم بھی میرے پاس کافی ہو رہا ہے، میں نے اجازت لینی ہے، صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا ایڈریس کر دیں، اس کو چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا۔ اس میں کون سی ایسی کوئی بڑی بات ہے جو اختلافی مسئلہ ہو؟ تو عامر صاحب تو مان گئے ہیں کہ وہ حوالہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ پوری ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں 1924 میں پوری ہوئی ہے اور پھر 1931 میں جا کے پھر سے دوبارہ پوری ہوئی ہے۔ بھائی وہ 2 دفعہ پوری ہونے کو میں اور بات ہے، میں نے یہ چلیں اس کو چھوڑیں فی الحال، وہ بعد میں کر لیں گے بات۔ بٹ صاحب ایک اصولی بات آپ نے بتانی ہے، کسی پر چسپاں نہیں کرنی ہے، اصولی سوال ہے، اصولی طور پر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے پوری قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، قوم کا اصلاح، قومی کرتا پھرے، اگر وہ اپنے بیٹے کی بھی اصلاح نہ کر سکے تو کیا وہ تانا دینا چاہیے اس کو، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جی بٹ صاحب آپ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ دیکھنے، قرآن میں جواب مل جائے گا، میرا جواب یہی ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ تانا دینا جائز ہے کہ وہ تو ایک بیٹے کی بھی اصلاح نہیں کر سکے، یہ جائز ہے بات؟ تانا اب دیکھیں، جب تک عبارت میرے سامنے نہیں ہوگی میں جواب نہیں دے سکتا، جو عبارت رکھیں پھر میں اصولی طور پہ آپ کو جواب دوں گا۔ نہیں کوئی عبارت نہیں ہے، میں ایک زبانی سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، اگر کوئی بندہ قومی کہتے تھے، افسوس ہے کہ وہ ایک بیٹے کی بھی اصلاح نہیں کر سکے۔ ہاں دیکھیں، اگر انہوں نے جواباً کوئی بات کی ہے تو وہ پھر اور بات ہے نا، میں اس لیے کہا تھا عبارت، یار میں نے کہا کہ سیدھی قرآن کا حکم ہے کہ صاف ستھری سیدھی بات کرو۔ نہیں یہ کہیں کہ مرزا صاحب ایسے کہہ لیں کہ مرزا صاحب تانا دے سکتے ہیں اور کوئی بندہ تانا نہیں دے سکتا۔ نہیں دیکھیں وہ کس ضمن میں ہے، وہ کیا جواباً کوئی ان کو جواب دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا نا، ایک عموماً بات یہ، اب دیکھیں آپ نے مجھے کبھی تانا دیا نہیں دیا نا، اس طرح میں نے بھی آپ کو نہیں دیا، تو اگر کوئی وجہ ہے وہاں پہ موجود ہے تو مجھے نہیں پتا نا، وہ میں کوئی وجہ نہیں ہے سر، سید احمد خان فوت ہو چکے ہیں، مرزا صاحب بعد میں کہہ رہے ہیں، یہ ملفوظات کی 8ویں جلد ہے 1984 والی، جو اس کا صفحہ نمبر 29 ہے، اس پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ مجھے بھیج دیں، میں پڑھ کے آپ سے بات کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کافی مسئلے کافی چپلے تو۔ ہاں جی جی سہیل صاحب السلام علیکم، کیا کہیں گے؟ اصل میں بہت شکریہ جی بٹ صاحب کی، بڑی مہربانی ہے، آپ نے موقع دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ابھی عامر نذیر صاحب نے کہا کہ جی حالت دگرگوں ہو گئی، حالت دگرگوں تو ابھی 2-4 دن پہلے جو مناظرہ ہوا تھا جس میں ایک احمدی مسلمان قرآن کی حقانیت اور سچائی ثابت کر رہا تھا، اور مخالف جو کہ اسلام کا اور مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا۔ میرے سامنے جو 2-2.5 ہزار بندے نے وہ حالت دگرگوں ہوتی دیکھی ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے سب کے سامنے ہے کہ قرآن کس کے حق میں گواہی دے رہا تھا اور کس کے حق میں گواہی نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی مجبوری ہے، آپ سارا دن خالی کرسیوں سے کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھرا اسٹیج مل جائے، تو میں جو کتنے گھنٹے مناظرہ ہوا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے چلا ہے، آپ خدا رہا وہ دیکھیے گا۔ اور میں بتاتا ہوں حالس کا بتاتا ہوں، 4 گھنٹے تو اپنے، دوسری بات یہ ہے، سنیں تو صحیح نا، 4 گھنٹے تک اپنے اس احمدی مناظر کو میرے سامنے صرف بٹھا دیں، میں آپ کو 40,000 روپے پاکستانی دوں گا، صرف میرے سامنے بٹھا دیں۔
आमिर नज़ीर साहब, मेरे आप सामने उसको पहले उठाएं एकदम। खुदारा अपनी इल्मी हैसियत को आप जरा 40,000 तजर्बा रुपया करें। आपको दूंगा पाकिस्तानी, उसको मेरे आप सामने बिठाएं, उसको पूरा एमडी करो बना आमिर दो। भाई, लाख पूरा करो। अच्छा वो मुनाजिर कौन था, वो जो साहिल बना हुआ था, मतलब जब उस पे सवाल जब होता था वो